Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? Are you all fine and safe at home? Are you ready? Let's start the class. What were we learning in the last class? We learned about some keyboard keys, right? Some special keys. Okay, we will be continuing this class. Let's start with the dua. Okay, children. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Okay, in the last class we learned so many keys, types of keys, shift key, enter key, etc. Right? Alphabet key, number key. Yes. Today we will learn some more keys. Today, the first key is, you can read it out loud, caps lock key. Caps lock key. Why is it used? It's used for typing capital letters. If we want to type capital A, then we press caps lock key one time and then press A. If we press caps lock key one more time and then press A, what will happen? Small a will become. Small a will come. First, press caps lock key. Then a green light will appear at this place. So that whenever we type, when this green light is on, whatever we type, alphabets we type, it will be in capital letters. And if we press this caps lock key one more time, this will become off. This green light will become off. Then whatever we press, small letters will come. See, Miss have typed small letters and capital letters. See, can you see? Capital letters are all written in big letters, right? Capital alphabets. These are all small alphabets. How can I write this? By using caps lock key. So caps lock key is used for writing in capital letters. Okay. Space bar key. Space bar key is the longest key in the keyboard. See this key, the blue line. This is the longest key. Why is the space bar used? Space bar is used to insert space between words. See the word computer science. These are actually two words, right? We need a space between them. What do? Place the cursor here and click space bar so that it becomes like this. Computer space science. Understood? Why is space bar key used? To insert spaces between words. Say with me, to insert spaces between words. Okay, children, this is the space bar key. Now the backspace key. Backspace means, see, this is the backspace key. Backspace means if we have any mistakes in our typing, what do? To erase that letter or word, to rub that letter, what do? We press backspace key. When we press backspace key, it erases the letters from left side to the left side. Backspace key ഞെക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് erase ആയി പോകുന്നത്. See the word computer science. See the word computer science in the previous slide. Computer science. See, this S is a mistake. Last letter S is a mistake. Instead of S we need E. What do? The cursor is here. We press backspace. Then this S will disappear. Then we press the correct letter, which is E. Okay. Then computer science will be correct. Right? That's why we use backspace key. Now, delete key. Delete key, what does it do? When we press delete, right side of the cursor will get erased. If
now the cursor is in between C and S. See, in between C and S. Cursor is in between C and S. When we place the cursor in between C and S and then press delete, what will happen? S will get erased. If we press backspace at this point, what will happen? C will get erased. The backspace press ചെയ്താൽ C ആയിരിക്കും മാഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ S ആയിരിക്കും മാഞ്ഞു പോകുന്നത്. Okay, children. There are 2 delete keys in the keyboard, one with the number pad and one in here. Okay, children. Now control key. Why control key is used with another keys. Suppose control and S is pressed. What does it do? It is a shortcut for saving a file. Control and S. When pressed together, ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ കൺട്രോളും എസ്സും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫയലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫയൽ സേവ് ആകും. കൺട്രോളും എസ്സും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സേവ് എ ഫയൽ. അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, എളുപ്പമാർഗം. അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെയും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട്, മിസ്സ് പറയാം. കൺട്രോൾ വി, കൺട്രോൾ സി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ സി ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പിക്ചറോ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുകയെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ സി ചെയ്താൽ. കൺട്രോൾ വി ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. കൺട്രോൾ സി ചെയ്താൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺട്രോൾ വി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ മിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, കൺട്രോൾ എസ്. കൺട്രോളും എസ്സും ഒരുമിച്ച് ഞെക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ക്യാൻ സേവ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ സെലക്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. When we press shift and the right arrow key, we can select the character to the right. Shift plus left arrow key, select character to the left. Character means ഓരോ letters. Okay. Shift down arrow key ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആണെങ്കിലോ ഒരു ലൈനിൽ കേഴ്സർ, ഇപ്പം മിസ് കേഴ്സർ ഇതാണ്ട് ഈ ലൈനിൽ വെച്ചു. ഈ ലൈനിൽ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആരോ കീ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കേഴ്സർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, അബവ് ലൈനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ഡൗൺ അടിച്ചാലോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചാലോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അടിച്ചാലോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ആ 7 ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ ഉണ്ട് നമ്പർ പാഡിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം ഈ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം മിസ് ഇപ്പം കേഴ്സർ ഇവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു സീ ദ കേഴ്സർ? ആ കേഴ്സർ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് 7 ഹോം എന്നടിക്കുമ്പോൾ 2 കീസും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേഴ്സർ ബിഗിനിങ്ങിൽ പോവും. ഈ ലൈനിലെ ബിഗിനിങ്ങിൽ, ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ പോവും. എൻഡ് അടിച്ചാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് പോവും. ഷിഫ്റ്റ് എൻഡ് അടിച്ചാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് പോവും. നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മിസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് 7 ഹോം എന്ന് പറയുന്ന കീ അടിച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കേഴ്സർ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൈനിൽ പോകും. ഷിഫ്റ്റ് എൻഡ് അടിച്ചാൽ കറണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈനിൽ പോകും. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പും പേജ് ഡൗണും ഉണ്ട്. പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയോ ഒരു എസ്സേയോ മിസ് എഴുതി, ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് എഴുതി. ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പം മിസ് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേജിലോട്ട് പോകണം. അപ്പം മുകളിലത്തെ പേജിലോട്ട് പോകാൻ ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പ്, താഴത്തെ പേജിലോട്ട് പോകാൻ ഷിഫ്റ്റ് പേജ് ഡൗൺ ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പ് പേജിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കേഴ്സർ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പ്. ദെൻ ടു സെലക്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രം പേജ് ബിലോ യു പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് പേജ് ഡൗൺ. കൺട്രോൾ എ ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. കൺട്രോളും എയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സെലക്ട് ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ്.
എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ആവും. അതൊക്കെ മിസ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. ദിസ് ഈസ് എ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. മിസ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ള ഡോക്യുമെൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒരു കേഴ്സർ, ഇതാണ് കേഴ്സർ. ക്യാൻ യു സീ ദ കേഴ്സർ മൂവിങ്? യെസ്, ഐ പ്രസ് ദ കേഴ്സർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എസ് ഇറേസ് ആയിപ്പോയി. കണ്ടോ? എസ് ഇറേസ് ആയിപ്പോയി. ഇഫ് ഐ പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസ് എസ് ഇറേസ് ആയിപ്പോയി. ഇഫ് ഐ പ്രസ് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ പ്രസ് ഡിലീറ്റ്, ദെൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആണ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയത് അല്ലേ? ആണ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയത്. അതേപോലെ ബാക്ക് സ്പേസും ഡിലീറ്റും മനസ്സിലായല്ലേ? ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഷിഫ്റ്റ് ആരോ മാർക്സ് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഡൗൺ ആരോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകും അല്ലേ? ഡൗൺ ആരോ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകും. ഇനി പേജ് അപ്പ് പേജ് ഡൗൺ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്? ഒരു പേജ് താണ്ട, ഇത് രണ്ട് പേജസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് വൺ പേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അനദർ പേജ്. ഈ പേജിൽ നിന്ന് മേളിലത്തെ പേജിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ഡു വി ഡു? ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പ്. കണ്ട, മുകളിലത്തെ പേജിലോട്ട് പോയില്ലേ? ഇനി ഷിഫ്റ്റ് പേജ് ഡൗൺ അടിച്ചേ. കണ്ട, താഴത്തതിലോട്ട് വന്നത് കണ്ട. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പും ഷിഫ്റ്റ് പേജ് ഡൗണും മനസ്സിലായോ? ഇനി ഹോമും എൻഡും ഉണ്ടല്ലേ? ഹോമും എൻഡും എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒരു ലൈനിൽ ഇവിടെ കേഴ്സർ വെച്ചു. ഇനി മിസ്സിനത് എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം? ഹോം ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനെന്ത് ചെയ്തതാ? ഷിഫ്റ്റ് ഹോം അടിച്ചു. എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഷിഫ്റ്റ് എൻഡ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ കേഴ്സർ ഇവിടെ നീങ്ങിയത് കണ്ടോ? എൻഡ് ലൈനിൽ നീങ്ങിയത് കണ്ടോ? കണ്ടു. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോം അടിച്ചപ്പം ഇവിടെ വന്നു, ഷിഫ്റ്റ് എൻഡ് അടിച്ചപ്പം ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി കൺട്രോൾ എയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ? കൺട്രോളും പ്രസ് ചെയ്ത് എയും പ്രസ് ചെയ്തപ്പം സെലക്റ്റായി. എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്റ്റായി. സി, എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും ബ്ലൂ കളറായത് കണ്ടോ? ബ്ലൂ കളറായെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൈലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്റ്റായി. മിസ്സിന് ഇത് ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വരുത്താം. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം, എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ മിസ് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റുകയാണ്, വേറൊരു ഫോണ്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഫോണ്ടായി. സി, വേറൊരു ഫോണ്ടായി. ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ എ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അല്ലേ? വാട്ട് ഓൾ ഡിഡ് വി ലേൺ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്? Caps lock key for typing capital letters, space bar key for inserting space, backspace key for erasing mistakes to the left side, delete key for erasing text to the right side. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് പേജ് അപ്പ്, ഷിഫ്റ്റ് പേജ് ഡൗൺ, ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ, റൈറ്റ് ആരോ, അപ്പ് ആരോ, ഡൗൺ ആരോ, പിന്നെ കൺട്രോൾ എ അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പഠിച്ച് തീർത്തു? അപ്പോൾ മിസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, സീ യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.